प्रोग्राम खबरसर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो वन वे टीवी। दुनिया दे विच एक वड्डी होर चिंता पैदा हो रही है। वो चिंता आ कि इस सदी दे अखीर तक अद्धे तो भी घट रह जाणगे खेत। सर्वे रिपोर्टां सामने आईयां ने। मंडरा सकदा आ वड्डा खतरा। ये खतरे की ने, क्यों खेत घट रह जाणगे, किवें अनाज दीयां लोड़ां पूरीआं होणगीआं, आखिर पूरे संसार भर दे विच इह की हो रिहा ते किन्हां ने इह चेतावनी दित्ती आ। आओ इस दे उत्ते गौर करदे हां। तां हैरानीजनक खुलासा आ कि सदी दे अखीर तक दुनिया विच अद्धे तो भी घट रह जाणगे खेत, जिस करके खुराक का खतरा वध सकदा है। होर भी कई जिहड़े खतरे आ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਿਓਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਆ ਉਹ 61.6 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 56% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 27.2 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 27.2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ बहुत ज़्यादा यानी ये घाटा पिया। अद्धो अद्ध का तुसीं फर्क ला लो। तो इस दे नाल ही जिहड़ी अन्न सुरक्षा साडी है वो भी प्रभावित होगी। इहदे विच कोई शक नहीं है। यूनीवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर वालों कीता गया एक अध्ययन जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी विच प्रकाशित होया आ। खोजकारां दा कहना है कि दुनिया भर के देशां दे विच अजिहा प्रबंध नाल नजिठण लई हुण तो ही किसानां दी सिੱਖਿਆ ते मदद दे लई कदम चुकने पैणे। यानी जे हुण सुचेत ना होए तो फिर बहुत देर हो जानी आ। हुण तो ही इहदे जिहड़े उपराले आ ਉਹ करने पैणगे। आखिर जिहड़ी ये खेती है इहदे घट होण दे कारण की है, इहदे बन्ने भी आपां निगाह मारदे आ। मन्निया जा रहा है कि खेतां दी गिणती दे आधार ते इह अपने आप दे विच एक पहला अध्ययन है खेतों की गिणती के आधार के उत्ते जो किया गया आ। इस अध्ययन के मुताबक अमरीका ते यूरोप विच ही नहीं सगों आउण वाले समय विच अफ्रीका अते एशिया के पेंडू खेत्रों विच खेतों की जिहड़ी गिणती है वो घट हुंदी जाऊगी। हुण जे असी पूरे मीडिया विश्व मीडिया की गल कर लईए इत्थे तो विश्व मीडिया दे विच काफ़ी सारे हवाले जो आ वो सामने आए आ, जिस विच खोजकारां दे हवाले तो गल कीती गई है कि किसानां दी गिणती घटण ते खेतां दा आकार दुगना होण दा कारण भी दस्सिया गया है। इन खोजां दे नाल जुड़े हुए खोजकार जिया मेहराबी दी एक रिपोर्ट दे विच खुलासा होया कि किसी भी देश की जिहड़ी आर्थिकता हुंदी है वो मजबूत होण ते उत्थों दे पेंडू खेत्रां दे किसान शहरां वल्ले हिजरत करन लगदे ने ते अपने पिछे जो खेत छड्ड जांदे ने उन्हां दी देखभाल करन वाले घट रह जांदे ने। नतीजा खेतां दा आपस विच रलेवां करन दे उन्हां दा आकार भी दुगना हो जांदा आ। ते दूजी इहदे नाल एक होर जुड़दी गल है कि ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਆਕਾਰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੂਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਪੈੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਗਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਝਾੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖੋਜਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿਚਾਲੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਆਹ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਜੂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਓਨੀਸ਼ੀਆ, ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਖੋਜਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ FAO ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70% ਖੇਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 7% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ 14% ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 1 ਤੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਤੋਂ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਕਾਰ ਦੇ 10% ਖੇਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 70% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤ ਤਾਂ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15.7 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 14.6 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86%
ਖੇਤ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 47% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਪਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹੀ ਪਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਮਹਿਰਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਖੋਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਖੇਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਅੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਹੜੱਪ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਪਜੂਗਾ। ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਲਸਰੂਪ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜੋਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਘਟਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਖੇਤ, ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉੱਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਲਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਕਦੋਂ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, 1 ਟੀਵੀ।